आठमा पेज पर रहेलो उदाहरण नंबर 4 नंबरનો एग्जाम्पल जुओ। मैं दरेक पेज पर आ रीते नंबर आपेला है। तो चौथा नंबरનો एग्जाम्पल जुओ, रकम वाँचो पछी एने आपणे गणीए। प्लेटिनम अवरोध धरावता थर्मोमीटर में प्लेटिनम तारनो अवरोध बरफना तापमाने, बरफनु तापमान 0 सेल्सियस होय, अवरोध आपेलो छे 5 ओम। वराळनु तापमान 100 अंश होय ए वखत अवरोध छे 5.23। तो ज्यारे थर्मोमीटर ने हीट बाथ में, हीट बाथ कयो तो श्रीदेवी पड़ीने मरी गई दे एवा हीट बाथ में थर्मोमीटर नाखो तो ए वखते हीट बाथनु टेम्परेचर टी होय तो अवरोध आटलो मळ्यो। तो हीट बाथनु टेम्परेचर गणवानुं। तो आमां तरत खबर पड़े एकना एक इन्फॉर्मेशन रिपीट छे एटले तमे समजी शको बरफना तापमाने अवरोध आटलो, वराळना तापमाने अवरोध आटलो, तो हीट बाथना तापमाने अवरोध केटलो। तो एक वखत हीट बाथनु तापमान गणवानुं कहे तो रेफरन्स में लेवानुं बरफना आधारित। आ 0 થી 100 छे तो संदर्भ तापमाननो पॉइंट अहींयाथी लागू पड़े 0 सेल्सियस थी। अगर 0 ना संपर्क में 100 होय अने 0 ना कॉन्टेक्ट थी टी होय, गणतरी तेनी त्याथी ज थाय। तो आवी परिस्थिति में शुं करवानुं जुओ, तमारे आ बंनेनुं जोडकું बनाववानुं पहेला अने पछी आ बरफ अने हीट बाथनुं बनाववानुं। એટલે બે સમીકરણ બની જશે અને એને સોલ્વ કરી નાખો। સૌથી પહેલાં આપણે સૂત્ર જાણીએ છીએ। અહીંયા આલ્ફા આપેલું ને આલ્ફાને દૂર કરવો હોય તો ગુણોત્તર લેતા પહેલાં થોડું વિચારવાનું। એમને ડાયરેક્ટ ગુણોત્તર લેશે તો આલ્ફા નહીં ઉડે। R0 ના બાદ લાવી દીધા અને +1 ના બાદ લાવી દીધી। પહેલાં R0 લાવી દીધા પછી +1 ના બાદ લાવ્યો। આ બધું એમના એમ જ છે। તો હવે ગુણોત્તર લઈએ તો જો આલ્ફા ઉડી જાય એકલો આવી ગયો છે। અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરી દીધો, આ સમીકરણ 1 થઈ ગયું। आवा समीकरण सौथी पहला क्या एप्लाइड करवानुं, मेन समीकरण आर्युं थयुं। हवे आ समीकरण एप्लाइड करवानुं बरफ अने वराळना कॉन्टेक्ट माटे। संदर्भ तो बरफ ज लेवानो। तो जो RT एटले वराळ लेवानो एटले 5.23 अवरोध, R0 एटले संदर्भ तापमाननो अवरोध, ए बरफनो 5 एटले 5 पाछो अहींया आल्फा खबर नहीं एमना एम। आ तापमाननो अवरोध छे टी तापमान एटले वराळनुं टेम्परेचर 100 अंश अने बरफनुं टेम्परेचर 0 एटले एक समीकरण मळी जशे जेने समीकरण 2 कही दीधुं। ए रीते हवे बरफ अने हीट बाथनुं कॉन्टेक्ट लेवानुं। संदर्भ तो बरफ लईने ज चालवानुं। तो RT एटले हीट बाथनुं टेम्परेचर 5.795, बरफनुं तो 5 નું 5 ज राखवानुं अने ए वखते हीट बाथनुं टेम्परेचर नहीं। तो किंमत मूकीने जवाब आपे आ समीकरण मळशे। हवे तमे अहींया गुणोत्तर करशो ने तो जो अल्फा अल्फा उड़ी जशे, जे किंमत तमारी पासे नहीं। तो तमने खाली वधशे शुं, अहींया एक ज किंमत तमे नहीं जाणता, ए फक्त टी छे। तमारो जवाब 345.65 345.65 अंश सेल्सियस मळशे, कारण के आ बंनेनी किंमत मूकवाथी खाली टी जानता नहीं, आल्फा तो उड़ी जशे। परीक्षा में घणा वखत पूछायेलो एक्जाम्पल छे। हजी पण आपणे आगळ जईए। हवे आपणे लगभग स्वाध्यायना एक्जाम्पल सॉल्व करवा पड़शे, कारण के जेटला उदाहरणमां हता ए मैं गणावी दीधा तमने। हवे अहींया उदाहरणमां स्वाध्यायनो 5मुं एक्जाम्पल छे। एनी अंदर आपणने आवुं लखीने आपेलुं छे, एक गरम करवा वपराता घटक तारनो ओरडाना तापमाने अवरोध, ओरडाना तापमाने अवरोध, पाछुं ओरडानुं टेम्परेचर એટલે खबर पड़े आ संदर्भ तापमान लेवानुं। अवरोधकताना द्रव्यनी अवरोधकता तापमान गुणांक आपेलो छे, ए पण सेल्सियसमां એટલે એકમ સેલ્સિયસમાં જ રાખવાનો। तो आटला अवरोधे 170 ओम अवरोधे तापमान शोधवानुं। तो पेलामां 3 हता तो 2 जोड़ी बनी, आमां एक ज जोड़ी बने। तो जो R0 संदर्भ अवरोध अने संदर्भ तापमान तो फिक्स ज छे। संदर्भ तापमान आवशे 27 ने संदर्भ अवरोध 100। RT एटले 170 अने T शोधवो छे। एकदम सिम्पल एक्जाम्पल छे, समझण पड़े ना। तो आ एक्जाम्पल जेटला गणशो, जेटली प्रेक्टिस वधारे करशो एटली कमांड વધતી જશે। ગણવા પડે પણ મેં તમને કીધું તમે સૂત્ર યાદ રાખો, RT બરાબર R0 બ્રેકેટની અંદર 1 + આલ્ફા સ્મોલ બ્રેકેટની અંદર T - T0 સ્મોલ બ્રેકેટ પૂરું અને મોટું બ્રેકેટ પણ પૂરું। T0 સંદર્ભ તાપમાન છે ને એનો અવરોધ R0 છે। T જે તે તાપમાન છે ને એક વખતનો અવરોધ RT કહેવાય છે। આલ્ફા તમને આપેલો હોય ના આપેલો હોય તો પેલું જે ગુણોત્તરવાળું હમણાં આગળનું ઉદાહરણ 4 ભણ્યા એ રીતે નીકળી જતો હોય છે।
હવે આપણે આગળનો એક્ઝામ્પલ એટલે સ્વાધ્યાયનો 6 નંબરનો એક્ઝામ્પલ. એમાં 15 મીટરની લંબાઈ ધરાવતા અને આટલું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા તારમાંથી બહુ ઓછો પ્રવાહ પસાર થાય છે અને એ વખતે અવરોધ 5 ઓહ્મ આપવામાં આવે છે. તો અવરોધકતા શોધો. અવરોધ આર આપેલો છે, તમારું સૂત્ર આવે અવરોધકતા આવે તરત ખબર પડે રોયલ અપોન એ આવે. તમે વી અપોન આઈ વાપરો, આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી અપોન આઈ, તો વોલ્ટેજનો પ્રવાહ આપેલો હોવો જોઈએ. તો અહીંયા પ્રવાહ તો અવગણેલો છે, તો બસ અહીંયા તો ખાલી અવરોધકતા કરતા કરવાનો છે. એટલે રો આર ઇન્ટુ એ અપોન એલ થાય. આર 5 છે, ક્ષેત્રફળ 6 × 10⁻7 છે, લંબાઈ 15 છે. ઓટોમેટિકલી જવાબ આવી જાય. એ જ રીતે સ્વાધ્યાયનો 7મા નંબરનો એક્ઝામ્પલ પણ તમે જુઓ. એમાં આપણને શું કીધેલું છે? ચાંદીના તારનો 27.5 સેલ્સિયસ તાપમાને અવરોધ આપણને આપેલું છે 2.1 ઓહ્મ. તો 100 સેલ્સિયસ તાપમાને અવરોધ 2.7 ઓહ્મ હોય તો તાપમાન ગુણાંક શોધો. બરાબર, અહીંયા એક્ઝામ્પલ જરા સમજજો. અહીંયા 27.5ની સાપેક્ષમાં 100 સેલ્સિયસના તાપમાને અવરોધ આપેલો છે. એટલે તમારા માટે સંદર્ભ તાપમાન 27.5 થાય. સૂત્ર ખબર છે, આલ્ફા શોધવું છે તો પહેલાં R0 ભાગાકારમાં લાવી દો, પછી આ +1 છે એના બાદ લાવો -1. અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે આ રીતનું સ્ટેપ મળશે. અને આલ્ફા કરતાં કરવો તો આ ગુણાકારનું જે પદ છે આ બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં. હવે RT એટલે તમારે 2.7 છે, R0 2.1 છે. એ રીતે કિંમત મૂકેલી જવાબ આવી જાય. પણ મિત્રો નક્કી કરવું ના રહ્યું કે કયો R0 કયો RT, કયો T0 કયો T, એ જ મહત્ત્વનું છે. તો તમે મોર એન્ડ મોર પ્રેક્ટિસ કરશો તો ખબર પડશે કોના સંદર્ભમાં કોણ છે. બરાબર, લગભગ ઇનિશિયલ ઇન્ફોર્મેશનના આધારિત જે શરૂઆતમાં અવરોધ આપ્યો હોય, જે નાની કિંમત હોય એનું સંદર્ભના આધારિત મોટી કિંમતની ચર્ચા કરવાની. તો કોન્ફિડન્સ વધતો જશે તમારો. હજી પણ ઘણા એક્ઝામ્પલ છે. આ તો મેં આ જે પોઈન્ટ છે એના એકોર્ડિંગ જેટલા એક્ઝામ્પલ શક્ય બન્યા છે એટલા લેવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 8 જુઓ. નિક્રોમના બનેલા એક ગરમ તારને 230 વોલ્ટના ઉદ્ગમ સાથે જોડતા પ્રવાહ 3.2 એમ્પિયર પસાર થાય છે. તો 230 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોઈન કરો છો નિક્રોમ તારના શરૂઆતમાં, ત્યારે 3.2 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર થાય. અમુક સેકન્ડ બાદ પ્રવાહ કેટલો થઈ ગયો? 2.8. તો પહેલાં પ્રવાહ આટલો છે, પણ થોડાક સમય બાદ પ્રવાહ આટલો જ થઈ અને સ્થાયી થઈ ગયો. જો ઓરડાનું ટેમ્પરેચર 27 સેલ્સિયસ હોય અને આલ્ફાની કિંમત આટલી આપેલી હોય તો એ વખતે આપણને જ્યારે તાપમાન 2.8 એમ્પિયર પ્રવાહ થયો એ વખતનું તાપમાન શોધવાનું કહે છે. આ રીતની વસ્તુ થઈ જુઓ. આ નિક્રોમનો અવરોધ છે, તાર છે, આ સાદો તાર છે. બરાબર, આ તારને આપણે આ રીતે 230 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોઈન કર્યો એટલે તરત આમાંથી પ્રવાહ વહન પામવાનું ચાલુ થયો. કેટલો થયો? 3.2 એમ્પિયર. આ શરૂઆતનો પ્રવાહ છે. થોડાક સમય બાદ પ્રવાહ ઘટી ગયો અવરોધના લીધે અને કેટલો થઈ ગયો? 2.8 એમ્પિયર. પછી આટલો ને આટલો જ રહ્યો, કોન્સ્ટન્ટ પ્રવાહ જાય છે. 2.8 એમ્પિયરનો પ્રવાહ કોન્સ્ટન્ટ ફરે છે. તો એ વખતે અહીંનું ટેમ્પરેચર ગણવાનું કહે છે. બરાબર, નિક્રોમ તારનું અવરોધનું ટેમ્પરેચર શોધવાનું કહે છે. ઓરડાનું તાપમાન જે આપેલું છે સંદર્ભ તાપમાન થશે. સેલ્સિયસમાં જ બધી વસ્તુ લેવાની. હવે એમ મેં ક્લિયર કટ લખેલું જુઓ. પ્રારંભમાં હીટરને 230 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે હીટરનું તાપમાન એ ઓરડાના તાપમાન જેટલું થાય. આ ક્યાંનું ટેમ્પરેચર શોધવાનું કહે છે? જ્યારે પ્રવાહ 2.8 એમ્પિયર થયો. ક્યાંનું ટેમ્પરેચર શોધવાનું કહે છે? જ્યારે પ્રવાહ 2.8 એમ્પિયર થયો. તો શરૂઆતમાં તો જ્યારે તાર લગાવ્યો હતો એ વખત આજુબાજુ જે ટેમ્પરેચર હોય એ જ તારાનું હોય. તો આજુબાજુનું ટેમ્પરેચર કયું હોય? ઓરડાનું. તો જ્યારે આટલો પ્રવાહ વહેતો હોય એ વખતે જે ટેમ્પરેચર હશે, કયું ટેમ્પરેચર હશે? ઓરડાનું, એટલે કે 27 સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર. આ T0 છે. તો પ્રવાહ છે, આ વોલ્ટેજ છે. આ બંનેની મદદથી તમે તરત જ એનો અવરોધ શોધી ના શકો? V/I. તો મેં શોધી નાખ્યો. જુઓ, આ V/I એટલે મને અહીંયા અવરોધ મળી ગયો 71.875. બરાબર,
T તાપમાનનો અવરોધ એટલે કેટલો? તો સપ્લાય વોલ્ટેજ 230 પણ પ્રવાહ 2.8. આ જે અવરોધ મળશે, આ બંનેના આધારિત જે અવરોધ મળશે એ તમને અવરોધ RT મળશે. તો એ મેં RT પણ શોધી નાખ્યો છે 82.143. તો આ થઈ ગયો મારા માટે RT, આ થઈ ગયો મારા માટે R0. આ વખતનું ટેમ્પરેચર શોધવાનું છે અને જે R0 છે એ વખતનું ટેમ્પરેચર 27°C આપેલું છે. સૂત્ર આપણા પાસે ક્લિયર છે. તો RT ની કિંમત મૂકી દો R0 ની, આલ્ફા આપેલો છે, T શોધવો છે અને T0 27 આપેલો છે. કેલ્ક્યુલેશન કરી લો, મળી જશે. તો હીટરનું અંતિમ તાપમાન કેટલું થયું? તો હીટરનું પહેલું તાપમાન કેટલું હતું? રૂમ ટેમ્પરેચર હતું. અને સ્થાયી પ્રવાહના લીધે કેટલું થઈ ગયું? 841.2. તો ટોટલ કેટલો જવાબ આવો? 868.2°C આવો. સારું એક્ઝામ્પલ છે, પ્રયત્ન કરજો, ચોક્કસ આવડશે તમને. આ પણ એક એક્ઝામ્પલ. તો આવા એક્ઝામ્પલો તમે સોલ્વ કરશો તો કોન્ફિડન્સ લેવલ તમારો વધતો જશે.